Namaste aspirants, a very good evening to all, and this Sunday evening I'm very happy and excited to meet you all in this live session. Dear friends, and welcome to SPark Educon, and myself I'm Srikanth Pagilla. I teach Indian Polity. Clear guys, and once we'll check everything is clear, right, my video and my audio, if everything is and both are clear, and we will dive into this session, and give me a sec once I will check the video and audio. Okay na, right Andy? Okay, yeah, it's clear. Clear guys? So here UPSC Prelims PYQs ni manam explain chestunnam andi. So deentlo bhaganga this is the part 5 video, and previously we have discussed 5 videos. Koncham there is a camera issue.
ఓకే, సో కొంచెం కెమెరా ఆన్ అవుతూ ఆఫ్ అవుతూ ఆన్ అవుతూ ఆఫ్ అవుతూ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం రైట్ నౌ. ఇప్పుడైతే ఆన్ అయింది, సో మధ్యలో మళ్ళీ ఆఫ్ అయితే యా. ఓకే, సో హలో నేహా, గుడ్ ఈవినింగ్. రైట్, యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే కొంచెం పర్లేదు, బాగానే వస్తుంది. మళ్ళీ పోతే చూద్దాం. క్లియర్ అండి. సో మై వాయిస్ ఈస్ క్లియర్. కొంచెం లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు కుడ్ యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, డ్రాప్ in the comment section, just share a comment in the comment box. Is my voice and my video everything is clear? Guys, group D exams eppudu conduct cheyavachu sir? Anand Kumar. Okay Anand Kumar, so group D exams eppudu conduct cheyachu ante, so according to the notifications and dani prakaram manaki dates untayandi. So what I am trying to tell you, so మీకు అంటే ప్రిడిక్షన్స్ కానీ ఎప్పుడు అనేది మీరు పక్కన పెట్టండి. ఇఫ్ యూ రియల్లీ అథెంటిక్ ఆస్పిరెంట్స్, ఓకేనా. సో మీరు ఒకవేళ రియల్గా అథెంటిక్ ఆస్పిరెంట్ అయితే మీ ప్రిపరేషన్ని మీరు కంటిన్యూ చేయండి. అది వస్తుంది, వన్ డే ద నోటిఫికేషన్ విల్ కమ్ అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. బట్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామ్ you are going to crack that exam or not. In that exam you are going to get the job or not. That is the very important. My dear Anand Kumar, తప్పకుండా నీకు ఆ గ్రూప్ 4 ఎగ్జామ్ ఏదైతే నువ్వు అనుకుంటున్నావు దాంట్లో నీకు ఉద్యోగం వస్తుంది. అది ఎప్పుడు వచ్చినా నీకు ఉద్యోగం వస్తుంది. నేనేం చెప్తున్నా అంటే, సో నువ్వు ఇప్పటి నుంచే దానికి సంబంధించి రైట్ అండి. ఓకే, everybody who are in the live and who are watching the live class, and all of you, one more time, welcome to SPark Educon. And as I mentioned before guys, this is the part 5th video in this UPSC Prelims explanation series. Clear? Right guys. Okay, now Minnu, hello Minnu. I think Minnu, it's a like lot of gap. There is a huge gap, right? Pushpa, hello Pushpa, namaste. Right, okay guys. So here you can see the question number 1. This is the question number 1, but here actually is the 21st question. Okay, so read the question carefully and send your answer. I am waiting for your answer guys. Read the question carefully, and here I also on the camera, sorry, timer. Clear? This question was asked in UPSC Prelims 2021. And now I request guys, so here 8 members are watching but only 3 likes are there. So in this, it is not social justice. So all of you like the video first. My dear friends, I request all of you like this video. యా, కొంచెం వీడియో అనేది ఆన్ ఆఫ్ అయింది కాబట్టి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ మన వాళ్ళు వచ్చి లైవ్కి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. ఒకసారి వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, and they will also join in this live class. So Neha, answer is D. Okay Neha, your answer is D, right? Liked sir. Okay, thank you Neha ji. Right, and remaining aspirants, what is your answer? Yeah, so guys, time is also off. Which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty? Best safeguard of liberty. Liberty ni అంటే ఫ్రీడమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఏంటిది? బెస్ట్గా ఫ్రీడమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంట. ఎక్కడండి? ఎక్కడ? ఏ లిబరల్ డెమోక్రసీ. ఓకేనా, వేర్ ఏ లిబరల్ డెమోక్రసీ. లిబరల్ డెమోక్రసీలో లిబర్టీని మనల్ని అంటే లిబర్టీని బెస్ట్గా సేఫ్ గార్డ్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి కింద అని ఇచ్చిండు. కింద మనకు ఒక 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చిండు. ఒకటి ఏ కమిటెడ్ జ్యుడిషియరీ అని చెప్పేసి, అండ్ బి సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, అండ్ సి ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్, అండ్ డి సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఓకే, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. రైట్. రఘు, హలో రఘు, నమస్తే. అండ్ శరణ్య, హలో శరణ్య, గుడ్ ఈవినింగ్. Always be positive. Hello, always be positive. Namaste. Yeah. So guys, ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ కమిటెడ్ జ్యుడిషియరీ. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే దట్ ఈస్ సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. గాయస్,
powers are centralized in the government. I am talking about the option B. Powers are centralized in the government. Government లో పవర్స్ అనేది సెంట్రలైజ్ అయితే గవర్నమెంట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, రైట్? గవర్నమెంట్ అనేది ఏమైనా చేయొచ్చు. సో గవర్నమెంట్ అనేది ఏమైనా చేయొచ్చు. అబ్సల్యూట్లీ అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మీ యొక్క లిబర్టీస్ని కూడా కర్టైల్ చేయొచ్చు, మీ లిబర్టీస్ని కూడా రిమూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ ఆన్సర్, ఓకేనా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద నాట్ రైట్ ఆన్సర్. బట్ హియర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఎస్ సార్, వీ హ్యావ్ దిస్ ఫ్రీడమ్ and we have the liberty and we have the liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief. So all these liberties we have, but how do we protect this liberty in the liberal democracy? That is very important. How do we protect this liberty? ఈ యొక్క లిబర్టీని మనం ఈ యొక్క లిబరల్ డెమోక్రసీలో ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాము అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ గైస్? రైట్. సో అయితే ఇక్కడ డూ యూ నో వన్ థింగ్? Sir, it is a liberal democracy. When it comes to illiberal democracy, on the other hand, illiberal democracy, बोले तो क्या है illiberal democracy means, which means authoritarian state. So మరి యొక్క illiberal democracy లో, which mean to say illiberal democracy లో, guys, you are not allowed to say anything. ఒకవేళ అది అథారిటేరియన్ స్టేట్ అయినా కానీ illiberal democracy అయినా కానీ you are not allowed to say anything. You do not have the freedom of freedom of speech, and you don't have the freedom of expression, and you don't have the liberty. Sometimes in the illiberal democracy, so thinking something is also crime. Thinking about something is also crime, which means thought is also a crime in the illiberal democracy. So that's about illiberal democracy. But here, as I mentioned before, centralization of powers. Powers అనేది centralization గా ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్లో పవర్స్ అన్ని centralization అయినప్పుడు ఏమవుతుందండి? సో ద గవర్నమెంట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, అబ్సల్యూట్లీ మీ లిబర్టీస్ని కూడా కట్టైల్ చేస్తుంది. కాబట్టి ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్. అండ్ when it come to the first one, a committed judiciary. What is the statement number 1? A committed judiciary. Option A. So guys, what is mean by committed judiciary? Committed judiciary అంటే ఏంటి? What is this? Committed judiciary అంటే ఏంటి? Dear friends, committed judiciary means judges should be committed to their roles, and judges should be committed to their responsibilities, and judges should be committed to their duties. So వీటికి judges అనే వాళ్ళు committed అయి ఉండాలి. అయితే you know what? So one slogan was given by the Indira Gandhi when she was in the Prime Minister. One slogan was given by the Indira Gandhi. So Indira Gandhi garu తను ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు ఒక స్లోగన్ ఇచ్చారు, ఓకేనా? సో వాట్ వాజ్ దట్ స్లోగన్? ఆ స్లోగన్ ఏంటి అండి? ద స్లోగన్ ఈజ్, ఇందిరాగాంధీ స్లోగన్ వాజ్, ఐ నీడ్ కమిటెడ్ బ్యూరోక్రసీ. ఐ రిపీట్ అగైన్, ఐ నీడ్ కమిటెడ్ బ్యూరోక్రసీ, ఐ నీడ్ కమిటెడ్ జుడిషియరీ. సో ఇందిరాగాంధీ స్లోగన్ వాజ్, ఐ నీడ్ కమిటెడ్ బ్యూరోక్రసీ అండ్ ఐ నీడ్ కమిటెడ్ జుడిషియరీ అని చెప్పేసి ఆమె స్లోగన్ ఇచ్చింది. సరే సార్, ఐ నీడ్ కమిటెడ్ जुडिशरी मीन्स बोले तो क्या है? विच मीन्स यू नो व्हाट, जुडिशरी कमिटेड बोले तो जजेस शुड बी कमिटेड टू द आइडियालजी ऑफ द रूलिंग पार्टी. సో అప్పుడు రూలింగ్ పొలిటికల్ పార్టీ జడ్జెస్ షుడ్ బి కమిటెడ్ టు ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ ది రూలింగ్ పొలిటికల్ పార్టీ. అప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఉన్న రూలింగ్ పొలిటికల్ పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దానికి జడ్జెస్ అనేవాళ్ళు ఆ యొక్క ఐడియాలజీకి, ఆ పార్టీ ఐడియాలజీకి కమిట్ అయి ఉండాలి అని చెప్పేసి మనకి అంటే కమిటెడ్ జ్యుడిషియరీకి సంబంధించి మనం చెప్పొచ్చు, ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ ఆ టైంలో ఇందిరాగాంధీ గారు ఏం చేయడం జరిగింది అంటే కొన్ని ప్రోగ్రెసివ్ లాస్ని ఆమె ట్రై చేసింది చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్, బ్యాంకుల జాతీయకరణ కావచ్చు, అండ్ అబాల్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రివీ పర్స్ కావచ్చు. సో ఏవైతే మనకి ఈ రాజభరణాల రద్దు అని ఉంది కదా, అబాల్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రివీ పర్స్, సో దాన్ని రద్దు చేయడం కావచ్చు, అవి చేసింది. అయితే ఆ కోర్ట్స్ ఏం చేశాయంటే ఆ యొక్క లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లాస్ని స్ట్రక్ డౌన్ చేశాయి. బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ వైలేటింగ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, దే ఆర్ వైలేటింగ్ ద రైట్ టు ప్రాపర్టీ, దే ఆర్ వైలేటింగ్ ద రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అని చెప్పేసి కోర్ట్స్ స్ట్రక్ డౌన్ చేసింది. సో అట్లా కోర్ట్స్ స్ట్రక్ డౌన్ చేసినప్పుడు ఆమె ఆ కాంటెక్స్లో ఏం చెప్పింది అంటే, ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ కాంటెక్స్లో ఏం చెప్పింది అంటే, సో ఐ నీడ్ ద కమిటెడ్ బ్యూరోక్రసీ అండ్ ఐ నీడ్ ద కమిటెడ్ జ్యుడిషియరీ అని చెప్పేసి ఆమె చెప్పడం జరిగింది. రైట్, బాగానే ఉందండి. కమిటెడ్ బ్యూరోక్రసీ దట్స్ ఓకే, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది కమిటెడ్ జ్యుడిషియరీ కమిటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద జ్యుడిషియరీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమిటెడ్, దెన్ యు నో వాట్,
judiciary towards more supportive to the government. గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తుంది. జుడిషియరీ మస్ట్ బి టూ మచ్ లిజనింగ్ టు ద గవర్నమెంట్, అంటే గవర్నమెంట్ని ఎక్కువగా వింటుంది. వాట్ అబౌట్ నువ్వు వెళ్తున్నావు, గవర్నమెంట్ వెళ్తుంది. సో మనం చెప్పేది వినకుండా ఇట్స్ టువర్డ్స్ వెరీ ఫాలింగ్ డౌన్ టు ద గవర్నమెంట్, అంటే గవర్నమెంట్ సైడ్ ఎక్కువగా ఉండి గవర్నమెంట్ని వినడము, సో గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేయడము అనేది జరుగుతుంది. సో వెన్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ వెన్ ఇట్ లిజన్ ద గవర్నమెంట్, దెన్ ఈజ్ దట్ గుడ్ టు ద లిబర్టీ? ఈజ్ దట్ గుడ్ టు ద లిబర్టీ? లిబర్టీకి అది మంచిదా? అంటే లిబర్టీ మనది, కానీ గవర్నమెంట్ ఎవరికి ఎక్కువగా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది? జుడిషియరీ ఎవరికి ఎక్కువ సపోర్ట్గా ఉంటుంది? గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్గా ఉంటుంది. అప్పుడు మన లిబర్టీ ఏమైపోతుంది? ఈజ్ దట్ గుడ్ టు ద లిబర్టీ? ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ టు ద లిబర్టీ. కాబట్టి గాయస్, సో కమిటెడ్ జుడిషియరీ ఏదైతే ఉందో, దిస్ కమిటెడ్ జుడిషియరీ అనేది కూడా ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి, ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్. ఓకే, ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్లీ it's a very dangerous threat to the liberty. Any government, that is a elected government or unelected government, అది ఎలెక్ట్ అయిన గవర్నమెంట్ అయినా ఎలెక్ట్ కాని గవర్నమెంట్ అయినా మన లిబర్టీకి అది చాలా థ్రెట్ వంటిది, డేంజరస్ థ్రెట్ లాంటిదే ఈ యొక్క గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆల్వేస్ దట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ది కర్టేల్ అవర్ లిబర్టీస్. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్. అండ్ రైట్, నెక్స్ట్ వన్, separation of the powers. Right అండి, in the liberal democracy the best safeguard of liberty ki best safeguard endante separation of the powers, which means powers should be separated in the organs of executive, legislature and judiciary. So judiciary should be work in a independent way. judiciary ఎలా వర్క్ చేయాలండి? ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ చేయాలి. సో ఇది మనకి ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేయాలి జుడిషియరీ అనేది. అంటే పవర్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి, పవర్స్ అనేవి సపరేట్ అవ్వాలి. ఈ యొక్క ఆర్గాన్స్ మధ్య జుడిషియరీ అనేది ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేయాలి. జుడిషియరీ షుడ్ బి వర్క్ ఫేర్ and judiciary should be work like a honest way, and judiciary should be work like not taking sides తీసుకోకుండా హానెస్ట్గా మనకి జుడిషియరీ అనేది వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే జుడిషియరీ మనకి ఇండిపెండెంట్గా పనిచేస్తుందో, వెన్ ఎవర్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ద స్టేట్ కర్టేల్ యువర్ లిబర్టీస్, మీ యొక్క రైట్స్ని తీసుకున్నప్పుడు లేదా మీ యొక్క రైట్స్ని వైలేట్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్, సో దిస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఎనీథింగ్ మీ యొక్క రైట్ని వైలేట్ చేసినప్పుడు, దెన్ యూ విల్ గో టు ద కోర్ట్ అండ్ యూ విల్ ఆస్క్, మై లార్డ్ my rights are violated, my rights are taken, the state has been taken my rights, state has taken my rights. Then state will tell you and the state will protect your rights. State will protect your rights when if the judiciary is independent, if the judiciary is like a fair ga unnappudu manaki idi jaragadam jarugutundi. Kabatti so here the best safeguard of liberty in a liberal democracy, that is the separation of powers. That is the separation of powers. Clear guys? Hope you understood clearly. ఇంకా ఈ యొక్క క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఏమైనా క్వైరీస్ ఉంటే యూ కెన్ డ్రాప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెషన్. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు షేర్ ద ఆన్సర్స్ టు యూ. Right guys, I think here 11 members are watching but only 5 likes are there. It is not fair. It is not fair watching. So I request, just like the video, just hit the like button and that will be good. Right guys, and okay, is it okay? Shall we move to the next question? Move to the next one. Right guys, we'll move to the next one. So answer is D, as I mentioned before. And the next question is this class 22nd question, but in our series is a 22nd question. Yeah. So question is this, and I also just timer on chestunna. This is very important question, and జాగ్రత్తగా వినండి, ఎక్కడికి వెళ్ళకండి, కూర్చొని మంచిగా వినండి. యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ నైస్ అండ్ గుడ్ కాన్సెప్ట్ త్రూ దిస్ క్వశ్చన్. Yeah, hello Tapaswini, good evening ma'am. Pushpa, your answer is B. Pushpa Raj takkedela. So your answer is B. Chalo, we'll see. Sharanya B. Okay. Neha A.
चलो नेहा ये ओके नेहा right. Chalo guys, just listen carefully. This question is very very important and listen to my word and sincere and carefully. Raghu C. Chalo. First guys, what is the question here? Have a look. In essence, what does due process of law mean? So in a essence or in a summary, due process of law ante enti అని అడుగుతున్నాడు. So this question was asked in 2023 UPSC Prelims. So guys, first of all, look at the option B. Look at the option B. It is a due process of law. It's a different kind of principle, and the procedure established by law. This is a different kind of principle. So both are different principles, right? So both are different principles. So hence this is not the right answer. Clear? B is not right answer. And next one. This is the due process of law, which was mentioned in the, it is related to the article, like it is the 21. This is related to the article 21. And when it comes to the equality before the law, option D. So equality before law, it comes under the article 14, right? It comes under the article 14. So it comes under the article 14. So then it is also wrong. Now you have a chaos or you have a confusion between, two options. Those are option A and option C. Which is right or which is wrong? You have a confusion. Option A na, option C na ane confusion మీ దగ్గర ఉంటుంది. Now we'll see in a detailed way, and now we will dive into the article 21 in detail. Right guys. First of all, article 21. Article 21. So what does article 21? Article 21 ఏం చెప్తుందండి? Article 21 is talking about state shall not deprive the any person's right to life and personal liberty except according procedure established by law. So that's what this article 21 is talking about. So ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఆయన యొక్క పర్సనల్ లిబర్టీని కావచ్చు, రైట్ టు లైఫ్ అంటే జీవించే హక్కుని కావచ్చు, ఎలా తీయాలి? ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ద్వారా మాత్రమే కర్టైల్ చేయాలి. ఎక్సెప్ట్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా యూ కెన్ నాట్ కర్టైల్ వన్ పర్సన్ ఆర్ వన్ ఇండివిజువల్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ. సో దట్ వాజ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 21. క్లియర్ గైస్? దట్ ఈస్ వాట్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. Now you know that. We will discuss, now we are focusing on the procedure like established by law. Procedure established by law in a detailed way we are seeing. Okay. One second. Hello ma'am. Chalo guys. So this is the thing, procedure established by law. Guys, for example, now I am taking the live lecture. And some cops came here, and cops వచ్చారు ఇక్కడికి, మన రూమ్కి వచ్చారు, మన స్టూడియోకి వచ్చారు. కాప్స్ ఆర్ టెలింగ్ దట్ సో దే ఆర్ అరెస్టింగ్ మీ. సో నేను లైవ్ క్లాస్ మీ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను, కాప్స్ వచ్చారు. కాప్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? దే ఆర్ అరెస్టింగ్ మీ. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు? కాప్స్ వచ్చి నన్ను అరెస్ట్ చేస్తుంటే మీరేం చేస్తారు? కూర్చుంటారు, ఛాయ్ తాగుతూ, బిస్కెట్ తాగుతూ. అరే సో cops arrested the, police arrested the like Srikanth sir, then you will file a case. You want to file a case, like మీరు ఒక హైకోర్టులో ఒక హేబియస్ కార్పస్ చేసి ఒక సూట్ ఫైల్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నారు. ఎందుకు నన్ను రిలీజ్ చేయడానికి మీరు అట్లా అనుకున్నారు. సో సరే ఫస్ట్ ఏమనుకుంటున్నారు? ఎనీవే సార్ ఫస్ట్ అయితే లైవ్ క్లాస్ అవుతుంది, సో ఈ లైవ్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేయనియండి సార్ని. సో లెట్ హిమ్ కంప్లీట్ దిస్ లైవ్ క్లాస్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కిల్ దట్ గా యూ కెన్ కిల్ దట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రెజన్ దట్ గా ఇంప్రెజన్ దట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ అదన్ లైవ్ ఏదైతే ఉందో లైవ్ని కంప్లీట్ చేయండి, తర్వాతకి అరెస్ట్ చేసుకోండి, ఏమైనా చేసుకోండి, వాట్ ఎవర్ యూ డూ. సో దట్ ఈస్ యూ ఆర్ టెల్లింగ్ దట్. ఓకే, జస్ట్ ఎనీ హౌ, జోక్స్ అపార్ట్, ద పోలీస్ వర్ అరెస్టెడ్ మీ అండ్ దెన్ యూజువల్లీ ఎక్కడికి? సో విల్ హిట్ ద డోర్స్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ యొక్క డోర్స్ని మనం హిట్ చేస్తాం, రైట్? కోర్ట్ యొక్క డోర్స్ని మనం హిట్ చేస్తాం. మీరు కూడా వేసారు కదా, కేసు వేసారు కదా, అరే పాలిటిక్స్ అని అరెస్ట్ చేశారని చెప్పేసి మీరు కూడా కేసు వేసారు, కోర్టు దగ్గర పోయినాం, రైట్? అప్పుడు కోర్టు ఏం చేస్తుంది? అచ్చా మీరు
పలానా XYZ అనే పాలిటీ ఫ్యాకల్టీని అరెస్ట్ చేశారు, రైట్, అరెస్ట్ చేశారా, చేశారు. అప్పుడు కోర్ట్ అబ్జర్వ్ ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. ఎందుకు మనకి ఆర్టికల్ 21 ఏం చెప్తుంది? ఆర్టికల్ 21 ఈస్ టెలింగ్ దట్ ఏ పర్సన్ యొక్క రైట్ టు లైఫ్ అయినా కానీ పర్సనల్ లిబర్టీని కానీ ఎలా కట్టేల్ చేయాలి అంటే డిప్రైవ్ ఎలా చేస్తారంటే దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లాని ఫాలో అవుతూ చేయాలి. అప్పుడు కూడా కోర్టు ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లాని ఫాలో అయ్యారా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఎలా చెక్ చేస్తుంది కోర్టు అన్నదానికి ఇక్కడ మనకి కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, ఈ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లాలో మనకి 3 టెస్టులు. There are 3 tests and 3 rules ఉంటాయి procedure established by law. First, court will ask the police person ని కోర్టు అడుగుతుంది. ఏం అడుగుతుంది? why did you arrest that guy? మీరు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు తనని అని చెప్పేసి అంటారు. అప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? సార్, is teaching polity in YouTube, that's why we arrested. Is teaching polity in YouTube, that's why we arrested, sir. So then, teaching polity in the YouTube, that's a crime. Is that crime? So then, police, yes sir, that is a crime. Legislature had made a act. సో మనకి లెజిస్లేచర్ ఒక యాక్ట్ని చేసింది, పార్లమెంట్ ఒక యాక్ట్ని చేసింది, టీచింగ్ పాలిటీ ఇన్ ద స్పార్క్ ఎడ్యుకాన్ ప్లాట్ఫామ్. సో దట్ ఈస్ ఏ క్రైమ్, దట్ ఈస్ ఏ లా సార్. సో దెన్ కోర్ట్ సే ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోర్ట్ విల్ చెక్ దట్, అచ్చా నువ్వు ఒక పర్సన్ని అరెస్ట్ చేసావు కదా, ఈజ్ దేర్ ఎనీ లా? ఈజ్ దేర్ లా? ఈజ్ దేర్ లా అంటే చట్టం ఉందా, ఏమైనా అరెస్ట్ చేయడానికి చట్టం ఉందా, అరెస్ట్ చేయడానికి చట్టం నీకు పర్మిషన్ ఇచ్చిందా? ఈజ్ దేర్ లా? ఎస్ సార్, ఈజ్ దేర్ లా. సో పాలిటీ ఏదైతే ఉందో పాలిటీని యూట్యూబ్లో టీచ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి, యూట్యూబ్లో టీచ్ చేసినందుకు, స్పార్క్ ఎడ్యుకాన్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా టీచ్ చేసినందుకు చేయొద్దు అని చెప్పేసి మనకు లా ఉంది సార్ అని చెప్పేసి చూపెడుతుంది. ఓకే, లా ఉంది కదా, నో ప్రాబ్లం. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ లా, ఇట్స్ ఓకే, దెన్ యూ కెన్ అరెస్ట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, is that law valid? That is also check. Is that law valid? ఆ లా ఏదైతే ఉందో, ఆ చట్టం ఏదైతే ఉందో, ఆ చట్టం అనేది వ్యాలిడ్ చట్టమా? ఓకేనా? ఆ చట్టం అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ చట్టం అనేది వ్యాలిడ్ చట్టమా అనేది నెక్స్ట్ చెక్ చేస్తుందండి. ఫస్ట్ ఏంది, ఒక పర్సన్ని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాతకి కోర్టు ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లాని ఫాలో అవుతూ చెప్తుంది. ఏం ఫాలో అవుతుంది? ఫస్ట్, అవును నువ్వు ఒక పర్సన్ అరెస్ట్ చేసావు, అక్కడ చట్టం ఉందా? ఈజ్ దేర్ లా? ఒక లా ఉందా? ఎస్, లా ఉంది కదా, నువ్వు అరెస్ట్ చేయొచ్చు. సెకండ్ ఏం టెస్ట్ చేస్తుంది దాంట్లో? ఈజ్ దట్ లా వ్యాలిడ్? ఆ చట్టం అనేది చెల్లుబాటు అవుతుందా? గాయస్, ఈ చెల్లుబాటు వ్యాలిడ్ అనే దాంట్లో మనకి 2 అంశాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఏదైతే ఉందో, ఇన్ దట్ వ్యాలిడ్ దేర్ ఆర్ 2 things. In that validness there are 2 things. One is what? And the police people said, sir, we arrested that guy in the IT Act, Information Technology Act, and especially by using the section 66 capital A. సో సెక్షన్ 66 క్యాపిటల్ ఏని యూజ్ చేసి మేము ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్ అని చెప్పారు. సార్, సెక్షన్ 66 క్యాపిటల్ ఏ ఏం చెప్తుంది? బై యూజింగ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ట్రాన్స్మిట్ ద మెసేజెస్ అండ్ దోస్ మెసేజెస్ ఆర్ అనాయన్స్ టు ద పబ్లిక్. అంటే నేను ఇప్పుడు పాలిటీ క్లాసెస్ చెప్తున్నా, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, అండ్ ఈ యొక్క మెసేజెస్ మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సొసైటీలో ఎనాయన్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం పాలిటీ క్లాసెస్ చెప్తూ బీజేపీ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, రాహుల్ గాంధీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, అండ్ అట్లా మనం మాట్లాడిన సందర్భాల్లో మోదీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అప్పుడు ఆ యొక్క అంటే లైక్ పార్టీస్లో ఎవరైతే ఉంటారో ఆ కార్యకర్తలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ మధ్య ఒక ఎనాయన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇట్లా మాట్లాడడం వల్ల. అందుకే అక్కడ వచ్చిన ఒక కార్యకర్త ఈ యొక్క సెక్షన్ కింద కేసు ఫైల్ చేశారు, మేము అరెస్ట్ చేశాము అని చెప్పారు. అచ్చా, ఓకే, బాగానే అరెస్ట్ చేసినాం. కాకపోతే in the 2015 there is one landmark case, that is Shreya Singhal versus Union of India. ఈ యొక్క శ్రేయా సింఘల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సెక్షన్ 66A ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క సెక్షన్ 66A అనేది ఇట్స్ ఏ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్, బికాస్ ఇట్స్ వైలేటింగ్ ద యువర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ని వైలేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి సో ఈ యొక్క సెక్షన్ 66A అనేది చెల్లదు. అంటే ఏంటి? సో నువ్వు ఎలా అరెస్ట్ అయ్యావా? ఇప్పుడు నువ్వు ఒక వ్యాలిడ్ లా కింద అరెస్ట్ అయ్యావా, ఇన్వాలిడ్ లా కింద అరెస్ట్ అయ్యావా? సో యూ అరెస్టెడ్ ఇన్ ఏ ఇన్వాలిడ్ లా. దెన్ ద కోర్ట్ విల్ సెడ్, అచ్చా నువ్వు సెక్షన్ 66A కింద అరెస్ట్ చేసినావు, సో అది ఈ యొక్క సెక్షన్ 66A అనేది మనకి ఇది చెల్లదు,
మేము దాన్ని ఆల్రెడీ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ చెప్పినాం, అట్లా నువ్వు అరెస్ట్ చేసినావు కాబట్టి సో వీ విల్ సెట్ హిమ్ ఫ్రీ, ఆయనను మేము ఫ్రీగా వదిలేస్తాం బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ లా, రైట్? ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ కాంటెక్స్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ పోలీస్ పీపుల్ సెడ్ సార్ అట్లా కాదు సార్ అట్లా కాదు సార్. సో యాక్చువల్లీ దిస్ గాయ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ ఇల్లిసిట్ మనీ. సో అతని దగ్గర ఇల్లిసిట్ మనీ ఆర్ ఇల్లీగల్ మనీ. సో ఇల్లిసిట్ మనీ ఉంది సార్, ఇల్లీగల్ మనీ ఉంది. సో ఇల్లీగల్ మనీ ఉంది కాబట్టి మనం అరెస్ట్ చేశాం. రీసెంట్గా తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అంటే ఈ యొక్క ఇల్లిసిట్ మనీ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉందో వాళ్ళని మీరు అరెస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక లా తీసుకొచ్చింది సార్. ఆ లా బేస్ చేసుకొని మేము అరెస్ట్ చేశాము అని చెప్పేసి మళ్ళీ పోలీస్ వాళ్ళు చెప్పారు. రైట్, బాగానే ఉంది. అచ్చా, ఓకే. సో ఇస్ ద ఇల్లిసిట్ మనీ, కరెన్సీ అండ్ కరెన్సీ అనేది ఏ లిస్ట్లో ఉంది? కరెన్సీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెంట్రల్ లిస్ట్ ఆర్ స్టేట్ లిస్ట్ ఆర్ కాంకరెంట్ లిస్ట్. కరెన్సీ అనేది మనకి ఏ లిస్ట్లో ఉంది? కరెన్సీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద యూనియన్ లిస్ట్ ఆర్ సెంట్రల్ లిస్ట్. యూనియన్ లిస్ట్లో ఉంది. మరి యూనియన్ లిస్ట్లో ఉన్న అంశాలపైన ఎవరు చట్టం చేయాలా? ద యూనియన్ లిస్ట్ మ్యాటర్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ కమ్స్ అండర్ ద పార్లమెంట్, దెన్ పార్లమెంట్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ ద లా. So here Tamil Nadu legislature, it is not competent to pass that law. So ఆ యొక్క చట్టాన్ని తమిళనాడు గవర్నమెంట్ చేయడానికి లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ టు పాస్ దట్ లా బికాజ్ ఇట్స్ బియాండ్ ఇట్స్ పవర్స్, రైట్? సో చేయడానికి లేదు. అంటే నువ్వు మళ్ళీ ఏం చేసినావు? ఈ యొక్క పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనని ఇన్వాలిడ్ లా కింద అరెస్ట్ చేశావు కాబట్టి సో హీ విల్ బి సెట్ యాజ్ ఫ్రీ, మళ్ళీ మనం వదిలేస్తాం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? హీ విల్ బి సెట్ యాజ్ ఫ్రీ. క్లియర్ గైస్? రైట్. అంటే జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది మీరు పుస్తకాల్లో చదివితే మీకు కనిపించదు. సో కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోండి. ఒకసారి మీకు ఇది అర్థమైన తర్వాతకి అచ్చా ఇది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అనేది మీకు క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. రైట్, ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఒకటి చెప్పిన. సో ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లాలో మనకి 3 సెట్స్ ఉంటాయి, అంటే 3 టెస్టులు ఉంటాయి. ఫస్ట్ వెళ్ళగానే ఏం చేస్తుంది? ఈజ్ దేర్ లా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఒక పర్సన్ని అరెస్ట్ చేసినావు కదా, ఏ చట్టం ప్రకారం అరెస్ట్ చేసినావు, ఏ లా ప్రకారం ఆయన అరెస్ట్ చేసినావు, ఆ లా ఆయనని అరెస్ట్ చేయమని చెప్పేసి పర్మిషన్ ఇచ్చిందా, ఎలో చేసిందా? రైట్, పర్మిషన్ ఇచ్చింది కదా, అరెస్ట్ చేసుకో. నెక్స్ట్, ఈజ్ దట్ లా వ్యాలిడ్? ఈ యొక్క లా ద్వారా నువ్వు అరెస్ట్ చేసినావు కదా, ఆ లా అనేది వ్యాలిడా కాదా? ఒకవేళ వ్యాలిడ్ అయితే అరెస్ట్ చేసుకో, వ్యాలిడ్ కాకపోతే ఫ్రీగా వదిలిపెట్టు. వ్యాలిడ్ అని చెక్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి 2 సిచ్యువేషన్స్, ఒకటి ఇక్కడ మీకు చెప్పాను, ఒకటి ఇంకోటి మీకు చెప్పాను. ఇట్లా వ్యాలిడ్నెస్ అనేది చెక్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ థర్డ్ అండి, మూడో ముచ్చట ఏంటంటే ద ప్రొసీజర్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దట్ లా స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ద ప్రొసీజర్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దట్ లా స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోడ్ ఆర్ నాట్. ఈ యొక్క లాలో మెన్షన్ చేసిన ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రొసీజర్స్ ప్రకారం ఫాలో అయ్యి అరెస్ట్ చేశారా లేదా అనే చూస్తుంది. ఈ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అయ్యారా? రైట్. ఈ యొక్క ప్రొసీజర్స్ని ఫాలో అయితే రైట్, నో ప్రాబ్లం, దెన్ ద అరెస్ట్ ఈజ్ లీగల్. ప్రొసీజర్స్ ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లాలో చెప్తుంది, ఆ లా ఏం చెప్తుంది? ఒకవేళ ఒక పర్సన్ను అరెస్ట్ చేసినట్లయితే విత్ ఇన్ ద 24 hours యూ షుడ్ అడ్మిట్ దట్ పర్సన్ టు ఏ లైక్ మ్యాజిస్ట్రేట్. 24 గంటల లోపల నువ్వు మ్యాజిస్ట్రేట్ గారికి ముందు ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి ఆ లాలో ఉన్న ప్రొసీజర్ చెప్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి? ఒకవేళ ఒక పర్సన్ అరెస్ట్ అయిన తర్వాతకి సో హీ హాస్ బీన్ అరెస్టెడ్ బట్ హీ హాస్ టు నో ద రీజన్స్ ఫర్ హిస్ అరెస్ట్. ఆయన యొక్క అరెస్ట్కి కావాల్సిన రీజన్స్ ఏంది, ఎందుకు నన్ను అరెస్ట్ చేశారు అని చెప్పేసి ఆయన అడగవచ్చు. ఆ రీజన్స్ మీరు చెప్పాలి. ఆ రీజన్స్ ఎలా రిటర్న్గా మీరు చెప్పాలి, నాట్ ఓరల్లీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్, ఇట్స్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్. మీరు పలానా అంటే ఏంటి, యు ఆర్ టీచింగ్ పాలిటీ ఇన్ యూట్యూబ్, దట్స్ వై యూ అరెస్టెడ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ రీజన్ ఫర్ యువర్ గ్రౌండ్ అని చెప్పేసి మీరు ఒక రాసి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి చెప్పింది. దెన్ చలో ఓకే, అంటే ప్రొసీజర్ ఫాలో అయింది, ఆ లా వ్యాలిడ్, అక్కడ ఒక లా ఉంది. అప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా మీరు అరెస్ట్ అయితే ఈ మూడిటిని చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఏం చేస్తుంది? 3 లా ఉందా? ఎస్, లా ఉంది. అది వ్యాలిడా? ఎస్, దట్ లా ఈజ్ వ్యాలిడ్. అండ్ దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ మెన్షన్ చేసింది, స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయ్యారా? ఫాలో అయ్యారు. దెన్ యూ విల్ బి అరెస్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇల్లీగల్ అరెస్ట్. ఓకేనా గైస్? సో దిస్ ఈజ్ ఈ యొక్క 3 టెస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం ఎక్కడ చేస్తాం? ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అనే దాంట్లో మనం చేయడం జరుగుతుంది. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ అండ్ హోప్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ గైస్, సో హియర్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్ యూ వన్ థింగ్. ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్ యూ వన్ థింగ్. సో వెళ్ళి పోలీసు వాళ్ళు అడిగితే ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారంటే, సార్ ఈజ్ టీచింగ్ పాలిటీ ఇన్ యూట్యూబ్, దట్స్ వై వీ అరెస్టెడ్.
గైస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, అంటే పాలిటీని యూట్యూబ్లో టీచ్ చేస్తే అరెస్ట్ చేయమని చెప్పేసి ఒక లా చేసింది. ఈజ్ దట్ ఏ గుడ్ లా ఆర్ బ్యాడ్ లా? మీకే కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెషన్. పాలిటీని యూట్యూబ్లో టీచ్ చేస్తే అది అరెస్ట్ చేయమని ఒక లా ఉంది. అప్పుడు అది మంచి లానా చెడ్డ లానా? ఇట్స్ ఏ గుడ్ లా ఆర్ బ్యాడ్ లా? ఇట్స్ ఏ ఫెయిర్ లా, ఇట్స్ ఏ అన్ఫెయిర్ లా? యూజువల్గా ఆ ఫెయిర్నెస్ అండ్ అన్ఫెయిర్నెస్ అనేది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా చెక్ చెయ్యదు. ఇట్ డజంట్ చెక్ ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా దట్ ఫెయిర్నెస్. ఆ లా అనేది ఫెయిర్గా ఉందా, అది గుడ్ లానా, అది బ్యాడ్ లానా అనేది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా చెక్ చేయదు. ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రొసీజర్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దట్ లా, ఆ చట్టంలో పేర్కొన్న ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ రీజనబుల్ ప్రొసీజర్స్, ఆర్ రేషనల్ ప్రొసీజర్స్, ఆర్ లాజికల్ ప్రొసీజర్స్, కరెక్టేనా కాదా అనేది కూడా ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా చెక్ చేయదు. ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఓన్లీ మూడే అంశాలు చూస్తుంది. లా ఉందా, ఉంది, వ్యాలిడా, వ్యాలిడ్, ప్రొసీజర్స్ని ఫాలో అయ్యారా దాంట్లో ఉన్నది, అంతే. వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ బిహైండ్, దాని వెనకాల ఉన్న ఇంటెన్షన్ ఏంటి, అంటే పార్లమెంట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి, ఆ వెనకాల ఆ లా చేసిన వెనకాల ఆ ఇంటెన్షన్ అవసరం లేదు కోర్టుకి. ఓకేనా? కోర్టు డజంట్ ఫాలో అండ్ కోర్ట్ డజంట్ హెల్ప్ యూ ఆల్సో ఇన్ దిస్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. రైట్ గైస్, నౌ వీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ హియర్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. ఇక్కడ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాకి వచ్చారు మీరు ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడుకుంది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. ఇప్పుడు డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా, దిస్ ఈజ్ ఏ అమెరికన్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ ఏ అమెరికన్ కాన్సెప్ట్. ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా, దిస్ ఈజ్ ఏ జపనీస్ కాన్సెప్ట్. జపనీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం. ఈ యొక్క డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాలో ఏంటి అంటే ఈ మూడిటితో పాటుగా డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాలో ఇంకొక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. వన్ మోర్ స్టెప్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా, వన్ మోర్ టెస్ట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా. ఈ మూడిటితో పాటుగా నాలుగోది కూడా ఉంటుందండి డ్యూ ప్రాసెస్లా. ఏంటి ఆ నాలుగోది? దిస్ లా ఈజ్ ఫెయిర్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఈ లా అనేది ఫెయిరా, ఓకేనా, ఈ లా అనేది ఫెయిరా, ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లాలో ఉన్న ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ రీజనబుల్ ప్రొసీజర్స్, రేషనల్ ప్రొసీజర్స్, ఆర్ జస్టిఫైయబుల్ ప్రొసీజర్స్, ఆర్ జస్ట్ ప్రొసీజర్స్ అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తుంది. ఎక్కడ? డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాలో చెక్ చేస్తుందండి. ఈ చట్టం అనేది ఫెయిర్ చట్టమా లేదా, ఈ చట్టంలో పేర్కొన్న ప్రొసీజర్స్ అనేవి రీజనబుల్గా ఉన్నాయా, రేషనల్గా ఉన్నాయా, జస్టిఫైబుల్గా ఉన్నాయా అనేది డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా చెక్ చేస్తుంది, కానీ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా చెక్ చేయదు. ఓకేనా? రైట్. అంటే ఇందాక మీకు చెప్పాను, పాలిటీ యూట్యూబ్లో చెప్తే అది ఐ మీన్ టు సే అంటే అది క్రైమ్ అని చెప్పేసి ఒక చట్టం చెప్పింది, అంటే చెప్పకూడదు అని చెప్పేసి ఒక చట్టం చెప్పింది. అది ఫెయిర్ చట్టమా? అది ఫెయిర్ చట్టమా? కాదు. అది ఎక్కడ చెక్ అవుతుంది? డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అనేది చెక్ చేస్తుంది దాన్ని. ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా చెక్ చేయదు. డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా, అరే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫెయిర్, ఇట్ ఈస్ ఇల్లాజికల్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇల్లాజికల్ యాక్ట్, సో వీఆర్ క్యాన్సిలింగ్ దట్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా చెప్తుంది, కానీ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అది చెప్పదు. దాంట్లో ఉన్న ఈ యొక్క ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫెయిర్గా ఉన్నాయా, అవి ఐ మీన్ రీజనబుల్గా ఉన్నాయా, అవి జస్టిఫైబుల్గా ఉన్నాయా, అవి రేషనల్గా ఉన్నాయా అని చెప్పేసి మనకి డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా చెక్ చేస్తుంది. అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే ఒక చట్టం యొక్క ఫెయిర్నెస్ని, ఒక చట్టం గుడ్ చట్టమా బ్యాడ్ చట్టమా, దాని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి, ఆ యొక్క ఇంటెన్షన్ అన్నిటినీ చెక్ చేసేది డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా, కానీ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా దాన్ని చెక్ చెయ్యదు. గాట్ ఇట్? రైట్ గైస్. ఇప్పుడు ఈ యొక్క డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాలో మనకి ఏంటి అంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే, అదే మేనకా గాంధీ కేసు 1978లో మేనకా గాంధీ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే, ఈ యొక్క డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాని యూజ్ చేసుకుంటూ, ఈ యొక్క డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ వి ఆల్సో ఫాలో ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. సో వి ఆల్సో ఫాలో ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ని కూడా మేము ఫాలో అవుతాము అని చెప్పేసి ఈ యొక్క మేనకా గాంధీ కేసులో చెప్పడం జరిగింది. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్లో 3 అంశాలు ఉంటాయండి. దీంట్లో మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్, దీంట్లో మనకి 3 అంశాలు ఉంటాయి. 3 అంశాలు. ద ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే హియర్ ద అదర్ సైడ్, విచ్ మీన్స్ వాట్? ఇద్దరిని ఇన్న తర్వాతకి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలి. ఒక ఆయన ముచ్చట విని ఇంకొక ఆయన ముచ్చట వినకుండా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకూడదు. హియర్ ద బోత్ సైడ్స్,
ఇద్దరు సైడ్ వినాలా. ఇప్పుడు ఒక దగ్గరికి కోర్టు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి అయ్యా నీదేమైంది అని ఇద్దరిని ఇన్న తర్వాతకి అప్పుడు ఇవ్వాలి. అంటే యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ద సెంటెన్స్, యూ షుడ్ నాట్ అంటే నో వన్ కెన్ బి సెంటెన్స్డ్ వితౌట్ హియరింగ్. అంటే ఆయనని ఇవ్వకుండా నువ్వు ఆయనకి సెంటెన్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు హియర్ మీ, దెన్ యూ కెన్ పనిష్ మీ. ముందు నేను చెప్పేది నువ్వు తర్వాతకి పనిష్ చేయి, అంతేగా నువ్వు ఆయన చెప్పేది వినకుండా ఆయన మీద పనిష్ చేయడానికి లేదు. సో ఫస్ట్ ఈజ్ దట్ హియర్ ద అదర్ సైడ్. అదొకటి మనకి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్లో ఫస్ట్ అంశం. సెకండ్, నో వన్ షుడ్ బి ద జడ్జ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ కేస్. ఓకేనా? సో ఎవరైతే ఆయన మీద కేసు వచ్చింది ఆయనే జడ్జి ఉంటాడా? అది కరెక్ట్ కాదు కదా. సో నో వన్ షుడ్ బి ద జడ్జ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ కేస్. ఆయన కేసులో ఆయననే జడ్జిగా ఉండడానికి వీలేదు. అది సెకండ్. అండ్ మూడో ముచ్చట, సో థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే అథారిటీ షెల్ యాక్ట్ బోనఫైడ్. బోనఫైడ్ అంటే ఏంటంటే అథారిటీ అంటే ఏంటి? అధికారం ఎలా పనిచేయాలి? గుడ్ ఫెయిత్ తోని పనిచేయాలి, మంచి ఫెయిత్ తోని పనిచేయాలి. గుడ్ ఫెయిత్ ఉండాలంటే అంటే మంచి విధానం కోసం, మంచి పని కోసం పనిచేయాలి అధికారం అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్లమెంట్ ఒక చట్టం చేస్తున్నప్పుడు గుడ్ ఫెయిత్తో ఆ చట్టం చేయాలి. అంటే 10 మందికి పనికి వచ్చేటట్లు ఆ చట్టం చేయాలి. ఒక బ్యాడ్ ఫెయిత్తోని, ఒక మాలఫైడ్ ఇంటెన్షన్తో ఆ యొక్క చట్టం చేయకూడదు. ఓకేనా? రైట్. సో అథారిటీ షుడ్ యాక్ట్ బోనఫైడ్, అథారిటీ షుడ్ యాక్ట్ గుడ్ ఫెయిత్, ఒక మంచి ఫెయిత్తోని పనిచేయాలి. ఈ మూడు అనేవి మనకి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్లో ఉంటాయి. అంటే జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చే ముందు ఇద్దరు తరపున వినాలి, హియర్ ద అదర్ సైడ్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ దిస్ ఏంటి? మీ యొక్క జడ్జ్మెంట్లో అంటే మీ యొక్క కేసులో మీరే జడ్జిగా ఉండడానికి వీలేదు. అండ్ మూడోది ఏంటి? అథారిటీ ఏదైతే ఉందో అది గుడ్ ఫెయిత్తోని, మంచి బోనోఫైడ్తోని పనిచేయాలి అని చెప్పేసి చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయో మనకి దీంట్లో ఉన్న ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఉన్న ఈ ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో ఏం చెప్పిందంటే మనకి మేనకా గాంధీ కేసులో వైల్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాలో ఏం చెప్పిందంటే ఈ ప్రొసీజర్స్ మస్ట్ కన్ఫర్మ్డ్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. ఆ ప్రొసీజర్స్ ఏం చేస్తాం మేము? ఆ ప్రొసీజర్స్ని ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్తోని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని మేము చూస్తాము అని చెప్పేసి మనకి సుప్రీంకోర్టు 1978లో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హియర్? సో డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా మీన్స్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. సో ఈ యొక్క సహజ న్యాయ సూత్రాలను కూడా చూసుకొని చేస్తాము అని చెప్పేసి మనకి చెప్పడం జరిగింది అండి. సో దెన్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. క్లియర్? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ క్లియర్ గైస్? అర్థమైందా? Hope you understood, or you have any queries in your mind? ఇంకా మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ ఉంటే చెప్పండి, విల్ డిస్కస్. రైట్? ఓకే. సో నేహా, రైట్, గుడ్. యా, చలో గైస్. అండ్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. అండ్ ఫెయిర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా ఏదైతే ఉందో దిస్ ఫెయిర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా అనేది కూడా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనకి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లాలో ఇట్ ఈస్ లైక్ మనం చూడొచ్చు అండి. ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లాలో వీ కెన్ సీ ద ఫెయిర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా ఆల్సో. క్లియర్ గైస్? రైట్ నేహా? ఎస్ సార్. యా, ఏ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. And what is the position of the right to property in India? This question was asked UPSC Prelims 2021 and timer is on.
Right, guys. Answer B. So very good. Neha, Achiever, Neha. Okay. So Raghu answer was A. Always be positive. Sushma answer was B. Right. Chalo. So guys, what is the position of the right to property in India? You know, 1978 बोले तो 44th Constitutional Amendment Act. Before that, right to property was mentioned in the fundamental rights. Right to property was mentioned in the fundamental rights. When it was a fundamental rights under Article 19(1)(f, under Article 19(1)(f, when it was a fundamental right under Article 19(1)(f, you know what? Some fundamental rights are applied to the only citizens, and majority of the fundamental rights are applied to the both citizens as well as foreigners. So as a Article 19(f), at that time it was a like right to property was a fundamental right. Article 19 లో ఉంది కాబట్టి అప్పుడు అది ఓన్లీ సిటిజన్స్ కి మాత్రమే అప్లై అయ్యేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో ఓన్లీ సిటిజన్స్ కి మాత్రమే అప్లై అయ్యే రైట్స్ ఏమున్నాయండి? ఓన్లీ సిటిజన్స్ కి మాత్రమే అప్లై అయ్యే రైట్స్, దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 15, ఆర్టికల్ 16, ఆర్టికల్ 19, ఆర్టికల్ 29 అండ్ 30. ఈ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఓన్లీ అవైలబుల్ టు ద సిటిజన్స్, not to foreigners. Okay, right. So అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్లో కొన్ని హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓన్లీ సిటిజన్స్కి మాత్రమే అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. ఇవి మిగిలినవన్నీ ఫారినర్స్కి అట్ ది సేమ్ టైం లైక్ సిటిజన్స్కి ఫారినర్స్కి కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాతకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటుండు? సో గాయస్ ఇది 1978కి ముందు ఫండమెంటల్ రైట్లో అంటే ప్రాపర్టీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్లో ఉండే, తర్వాతకి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఏమేసారు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇక్కడ 12th పార్ట్లో ఏ ఆర్టికల్లో 300 A అనే ఆర్టికల్లో దీన్ని తీసుకొచ్చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ రైట్ నౌ, ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అవుతుంది. అయితే ఇంకో ముచ్చట ఏంటి అంటే ఆల్ లీగల్ రైట్స్ ఆర్ అంటే ఏవైతే మనకి ఆల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ అంటే మొత్తం కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ అండి, ఆల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ ఆర్ లీగల్ రైట్స్. ఏవైతే అన్ని రకాల రాజ్యాంగపరమైన హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో రాజ్యాంగపరమైన హక్కులు అన్నీ కూడా లీగల్ రైట్స్ అవుతాయి. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్ లీగల్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్. ఓకేనా? ఆల్ లీగల్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్, ఆల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆల్సో లీగల్ రైట్స్. So I repeat the sentence once again, listen carefully. All fundamental rights are constitutional rights, all fundamental rights are legal rights, but all constitutional rights are not fundamental rights. ఎందుకంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఏవైతే మెన్షన్ చేశాయో ఆ రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే ఫండమెంటల్ రైట్స్, మిగిలిన పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టిన ఫండమెంటల్ రైట్స్ కావు. లీగల్ రైట్స్ ఏవైతే లీగల్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో మెన్షన్ చేశారో అవి మాత్రమే ఫండమెంటల్ రైట్స్. మిగిలిన ఎక్కడైనా లీగల్ రైట్ ఉంటే అది లీగల్ రైటే, అది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ ఏ లీగల్ రైట్ అయినా సరే ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినవి తప్పిస్తే మిగిలిన ఏ లీగల్ రైట్ అయినా సరే ఇట్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ద సిటిజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫారినర్. ఓకేనా? సిటిజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫారినర్. ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి. సో లీగల్ రైట్ అవైలబుల్ టు ద సిటిజన్స్ ఓన్లీ. Guys, legal right అనేది available to the citizens as well as foreigners. కాబట్టి this statement is wrong. At the same time, neither fundamental right nor legal right. అవును, ఇప్పుడు రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది neither fundamental right. ఇది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు, ఇట్స్ neither fundamental right and nor legal right. లీగల్ రైట్ కాదా? నౌ ఇట్ ఈస్ ఏ లీగల్ రైట్. రైట్, ఇది లీగల్ రైట్ కాబట్టి ఇది లీగల్ రైట్ కాదు అంటుంది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ తప్పు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్ అవైలబుల్ టు సిటిజన్స్ ఓన్లీ. అవునా? ఫండమెంటల్ రైట్స్ అవైలబుల్ టు ద సిటిజన్స్ ఓన్లీ. సో కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇప్పుడు రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఇప్పుడు అది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు, నౌ ఇట్ ఈస్ ఏ లీగల్ రైట్. అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి కొన్ని సిటిజన్స్కి అప్లై అవుతాయి, కొన్ని సిటిజన్స్కి ప్లస్ ఫారినర్కి కూడా అప్లై అవుతాయి. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఆన్సర్. దెన్ ఆప్షన్ బిని లుకేట్ చేసినట్లయితే మీరు ఇట్ ఈస్ ఏ లీగల్ రైట్ అవైలబుల్ టు ఎనీ పర్సన్. Right to property, it's now a legal right. It is available to the citizen as well as foreigners. అందుకే
ఫారినర్స్ కానీ లేకుంటే ఫారిన్ కంపెనీస్ కానీ ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీస్ కానీ వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్టీస్ని పర్చేస్ చేయడము ల్యాండ్ పర్చేస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో గైస్ దెన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. సో దెన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. ఓకేనా? ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Clear, folks? And next question. Next question, it was asked in UPSC Prelims 2021. UPSC Prelims 2021. So timer is on. So achiever 21, okay. Right, very good. Right, remaining aspirants answer. Yeah, Aadhaar case, always be positive, article 21, right. So right guys, as you mentioned before, so as Praveen said, so in the Puttaswamy case, Puttaswamy judgment, it was delivered in 2017. In this Puttaswamy judgment, it was case Puttaswamy. So this case Puttaswamy judgment, it was delivered in 2017. In this judgment, 9:0. 9:0. So 9:0 అంటే సో 9కి 9 మెంబర్స్ జడ్జెస్ ఏం చెప్పారు అంటే ఎస్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 21. ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 21 అని చెప్పేసి మనకి చెప్పడం జరిగింది. సో కాబట్టి దెన్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి. క్లియర్? And next, move to the next one. Yeah. So this was asked in UPSC Prelims 2018. 2018 lo adigaru manaki. Read the question carefully and send your answer. Okay na? What is the answer? Neha C. Okay. Achiever 3. Pushpa C. Right. Right guys. Yes. So right to privacy is protected is an intrinsic बोले तो important part of right to life and personal liberty, which is article 21, right? Article 21. So which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply and indicates the above statement? ఈ కింద స్టేట్మెంట్స్లో కింద ఉన్న ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పై దాటితోనే ఎగ్జాక్ట్గా ఏది ఇండికేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం చూసినట్లయితే ఆర్టికల్ 14, it is not like that. Article 14 is equality before the law and equal protection of laws. It is not related to right to privacy. So then it is not. And Article 17, that you know, Article 17 is related to what? Article 17 related to the abolition of the untouchability, right? Abolition of the untouchability. So then this is also not. So B is also not right. And Article 24 and provisions under 44th Amendment. Article 24, like it is like abolition of the child labor, right? So this is also not. Then Article 21 and freedoms guaranteed in Part 3. So manaki right to privacy edaithe undo, that is comes under the Article 21. So which means hence what is the answer? Answer is C.
Clear? Answer is C. Answer is C. Right అండి, సో ఆన్సర్ ఇస్ సి. అండ్ గైస్, మన యాప్ ఉంది స్పార్క్ ఎడ్యుకాన్ అనే యాప్. కంప్లీట్గా మనం లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీని చాలా నీట్గా పేజ్ బై పేజ్, లైన్ బై లైన్ మనం చెప్పినామండి. సో మీరు మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. కింద మీకు యాప్ లింక్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో, ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ ఏ లింక్, అవర్ యాప్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. జస్ట్ క్లిక్ దట్ లింక్ అండ్ యూ విల్ లైక్ ఎక్కడికి వెళ్తారు మీరు? మన యాప్ దగ్గరికి వెళ్తారు. చూడండి, అప్పుడు యాప్లో మనకి కంప్లీట్ లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ కోర్స్ ఉందండి. 1000 MCQs ఉంది, 1200 MCQs ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం మనకి లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ 7th ఎడిషన్ ఇప్పుడు ఏవైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన కోర్సెస్ అనేవి ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నవి, నడుస్తున్నాయి. ఇన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి. పాలిటిక్స్ సంబంధించిన బెస్ట్ కంటెంట్ మన దగ్గర అవైలబిలిటీలో ఉంది. దాంతోపాటుగా సో మీరు సార్ లైవ్ క్లాసెస్ వింటాం సార్ అంటే, రైట్ అండి, మీరు లైవ్లో కూడా వినొచ్చు. సో ప్రతిరోజు మనం టాప్ నాచ్ బుక్, దట్ ఈస్ ద లక్ష్మీకాంత్. సో హియర్ పేజ్ బై పేజ్ అండ్ లైన్ బై లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి. సో టాప్ నాచ్ లైవ్ క్లాసెస్. సో ఎవ్రీడే మనకి లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద లైవ్ క్లాసెస్. మీరు ఆ లైవ్ క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు, ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అటెండ్ దోస్ లైవ్ క్లాసెస్, హియర్ యూ కెన్ సీ మై నెంబర్. You can contact to this number, and we have our Telegram channel also. కింద లింకులో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంటుందండి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. వన్స్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇట్. సో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. యా నేహా, థ్యాంక్ యూ నేహా, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ అచీవర్, థ్యాంక్ యూ. రైట్ గైస్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. అండ్ సండే కూడా చాలా ఓపిక చేసుకొని వచ్చి క్లాస్ని ఒక గంట సేపు విన్నారు మీరంతా. దానికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో బికాజ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ వెన్ ఐ come in front of the camera. I feel very happy because I can meet you, I can talk to you, I can interact with you, I can see your comments. Okay, I can say hi to you, I can say bye to you, anything, right? So this is very fantastic thing when we are in the live. Right guys, I don't know, some people are from Telangana and some people are from AP and you guys are different state, and now some people are eating, some people are drinking, some people are lay down on the bed, ఏమేమో చేస్తూ క్లాస్ వింటారు. సో ఎనీహౌ ఇట్స్ ఓకే గైస్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ లైవ్ క్లాస్లో కలుద్దామండి. సో బాయ్ ఫర్ టుడే అండ్ గుడ్ బాయ్ అండ్ క్యాచ్ అప్ లేటర్ గైస్. టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్, నమస్తే అండ్ హ్యాపీ సండే. ఆల్రెడీ సండే అయిపోయింది, బట్ ఎనీహౌ గైస్ మళ్ళా కలుద్దాం. అంతవరకు అందరికీ